ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಾತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಾಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमन्दरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिरः प्रौढार्थे वचनेषु युक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयम् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो मनः क्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञ कराब्जोत्थान पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राह्यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳು, ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರನ ಕುರಿತು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿಂಚ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಕಿಂಚ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಇತ್ಯತ್ರೈವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಉತ ಯದ್ಯತ್ ಸದೃಶಂ ತತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇತಿ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಯಮಃ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಉಂಟೋ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತವೇ, ರಜತ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಅದರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ
ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದ ದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದಿದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಲ್ಲಿ, ಈ ಭ್ರಮ ಬರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸದೃಶವೋ ಅದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಅತ್ರೈವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತವೋ, ಸದೃಶವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದರ ಸದೃಶವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದು ಇದು ಜನರಲ್ ನಿಯಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯದ್ಯತ್ ಸದೃಶಂ ತತ್ ತತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ. ಹಿಂಗ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ. ನಾದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾದ್ಯ ಯಾಕೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರು ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಂಗ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡದಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾದ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲೋಭಾತ ಇತ್ತಂ ಆಸ್ಥೀಯತೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಆಗತಾ ಇದೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಂತೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲೋಭಾದಿತ್ಥಂ ಆಸ್ಥೀಯತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲೋಭ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಯನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಟೀಕರ್ ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯಾಹ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂಗೀಕಾರಾದೇವ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತೇ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೇನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಟೀಕಾರ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿನೇ ಕಾರಣ, ಅಭೇದ ಗ್ರಹಣೇ ಕಾರಣ, ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದ ಅದೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಕಾರಣವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವನು ರಜತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿನೇ ರಜತ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಾರದು. ಟೀಕರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಸ್ಯಾಹ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂಗೀಕಾರಾದೇವ ಸುಸ್ಥಿತೇ. ತಸ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನ ದ್ವಿತೀಯ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದರ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸದೃಶವು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕೃಶಾನು ಸದೃಶಾತ್ ಗುಂಜಾ ಪುಂಜಾತ್ ಶೀತ ನಿವೃತ್ತೇ ಅದರ್ಶನಾತ್. ಕೃಶಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೃಶಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಸತ್ಯಬೋಧರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧೋ ನಿಜ ಕಾಮಧೇನು ಮಾಯಾತ ಮಾರ್ಖಂಡನ ಚಂಡಭಾನು ದುರಂತ ಪಾಪ ಪ್ರದಯೇ ಕೃಶಾನು ದೇಯಾನ್ಮಭಿಷ್ಟಂ ಗುರುರಾಜಸೂನು. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಯಾನ್ಮಮಿಷ್ಟಂ ಗುರುರಾಜಸೂನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಶಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಸತ್ಯಬೋಧರೆಂಬ ಅಗ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧೋ ನಿಜ ಕಾಮಧೇನು ಮಾಯಾತ ಮಾರ್ಖಂಡ ಮಾಯಾತಮಖಂಡನ ಚಂಡಭಾನು ದುರಂತ ಪಾಪ ಪ್ರದಯೇ ಕೃಶಾನು. ದುರಂತವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಬೋಧರು. ಹಾಗೆ ಕೃಶಾನು ಸದೃಶಾತ್ ಗುಂಜಾ ಪುಂಜಾತ್ ಶೀತ ನಿವೃತ್ತೇ ಅದರ್ಶನಾತ್. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಒಂದರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಅಗ್ನಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಗುಲಗಂಜಿಗೆ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಗುಲಗಂಜಿ, ಗುಂಜಾ ಪುಂಜ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಶಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಗುಂಜಾ ಪುಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಗಂಜಿ. ಅಗ್ನಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಗುಲಗಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಕಾರ್ಯ ಗುಲಗಂಜಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಚಳಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಂಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಳಿ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗುಂಜಾ ಪುಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಗಂಜಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಗುಲಗಂಜಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಲಗಂಜಿ ಅಗ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದ? ಚಳಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗುಲಗಂಜಿ ಮಾಡುತ್ತದ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರರು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಯಥಾ ರಜತ ಸಾಧ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ರಜತ ಸದೃಶಾತ್ ಶುಕ್ತಿ ಶಕಲಾತ್ ಭವತಾಂ ತಥಾ ಪ್ರವರ್ತಕ ಏಕಜ್ಞಾನ ಸದೃಶಾತ್ ವೃತ್ತಿರಪಿ ಕುತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸದೃಶವಾದ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭಾಕರ್.
ಸದೃಶವಾದ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಆ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಜತದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ರಜತದಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಜತ ಸದೃಶವಾದ ಶುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ರಜತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತಮಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಜತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಸರಿ. ರಜತದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ರಜತದಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಹೆಂಗ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರಜತದ ಸದೃಶವಾದದ್ದೇ ಶುಕ್ತಿ. ರಜತನು ಬೆಳ್ಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ತಿ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುನು ಬೆಳ್ಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಶುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ನಾವು ರಜತದಿಂದಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ರಜತ ಸಾಧ್ಯ ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ, ರಜತದಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ರಜತ ಸದೃಶಾತ್ ಶುಕ್ತಿಕಾ ಶಕಲಾತ್, ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಶುಕ್ತಿ ಶಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಒಂದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಭಾಕರರ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಏಕಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಸಾದೃಶ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ? ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನದ್ವಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕುತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ರಜತದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳ ಶುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಜನಕವಲ್ಲ. ರಜತವಾಗಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ರಜತಂ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಎಂಬುದು ರಜತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳ ಶುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಶುಕ್ತಿ, ಶುಕ್ತಿಯಿಂದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣತ್ವ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್, ಪದಾರ್ಥ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಗೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅದ ಅಲ್ರಿ? ಯಾತಕ್ ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಶುಕ್ತಿಗೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿಗೂ ರಜತಕ್ಕೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಅದು ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಚಾದಿಗಳಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ
ದೋಷವಾಗಿ ಆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ರಜತದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಜ. ಈ ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ದೋಷ ಸಹಕೃತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೋ, ಹಾಗೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ರಜತದಿಂದಾಗಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾದೃಶ್ಯಂತು ಕಾಚಾದಿವತ ದೋಷತಯ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ. ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷಗಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ದೋಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ರಜತವಾಗಲಿ ಶುಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಥ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಿಚ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಂ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರಾತ್ಯದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಉಪಜನಯೇತ್ ನಿವೃತ್ತಿಮಪಿ ಕುತೋ ನ ಜನಯೇತ್. ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಇದಂ ಎಂಬುದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಈ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿವೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರುವ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಭಾಕರರಿಗೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಪಿಚ ಇದಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಂ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರಾತ್ಯದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಪಜನಯೇತ್. ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ, ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನದ್ವಯ? ಕುತೋ ನ ಜನಯೇತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ನಿವರ್ತಕ ಭೇದಗ್ರಹ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಅಭೇದ ಅಗ್ರಹಣಂ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ನಿವರ್ತಕ ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ರಜತ ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಓಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಅಭೇದವು ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲವೋ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಭೇದ ಮತ್ತು ಅವಿಷಯಕತ್ವ ರೂಪವಾದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಾನ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ, ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಅಸ್ತಿ ತತ್ರ ನಿವರ್ತಕ ಭೇದಗ್ರಹ ಸಾರೂಪ್ಯಂ. ನಿವರ್ತಕವಾದದ್ದು ಭೇದಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಈ ಭೇದಜ್ಞಾನ. ಈ ಭೇದಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಾದೃಶ್ಯ ಆದರೆ? ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೂ ಏನು ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ? ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ನ ರಜತಂ ಇದು ರಜತವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಭ್ರಾಂತಿಗೂ ವಿಷಯ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭೇದ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಜತನೇ ವಿಷಯ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾನ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನನುಚ ಯಥಾ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಭವತಾಂ ಅಭೇದಗ್ರಹಂ ಜನಯತಿ ತಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪಿ ಕಿಂ ನ ಜನಯೇತ್ ಇತಿ ಮೈವಂ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹೇಗೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅನ್ಯತಾ ಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಒಪ್ಪುವವರು ಶುಕ್ತಿ ರಜತೆಗಳಿಗೆ ಭೇದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಭೇದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೇದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಒಂದೇ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಅಭೇದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಭೇದ ಅಗ್ರಹ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತಾನೇ ಕಾರಣ. ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಾರಣ ನೋಡಿ. ಯಥಾ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ, ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನೆ ಭವತಾ ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪಿ ಕಿಂ ನ ಜನಯೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಾರದು? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಭೇದ ಅಗ್ರಹ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಭೇದ ಅಗ್ರಹ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭೇದ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂದಿರಿ ನೀವು? ಅಭೇದ ಗ್ರಹ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ
ಅಭೇದ ಗ್ರಹ, ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಕಾರಣ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಅಂಬೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಾಭಾಕರನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಚಾರ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಯಾತಕ್ ಬಂತು? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಯಾತಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೇ ಕಾರಣ ಅಂದಿರು. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೂ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ತಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪಿ ಕಿಂ ನ ಜನಯೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮೈವಂ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ವೈಷಮ್ಯ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಣಗಳು ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರ. ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರತವೋ ಆ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಂಬ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಂಬ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ರಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೇಡ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬರಬಾರದು ನಡೀತದೆ ನೋಡಿ. ದುರ್ಗಂಧದ ವಾಸನೆ, ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಾಸೀನವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೇನು ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೃಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ. ಅಂತ ಉದಾಸೀನವಾದ ತೃಣಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಜ್ಞಾನ ಬರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪರತಂತ್ರ. ಜ್ಞಾನ ಬರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ಅಸ್ವತಂತ್ರ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧೀನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಪುರುಷನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪುರುಷ ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜನನೇಹಿ ಕಾರಣಾನಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ನ ಪುರುಷಸ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾನಿಚ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಯಾದೃಶ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಪತಿತಾನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿರುತ್ತವೋ ತಾದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಉಪಜನಯಂತಿ, ಅಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ನತು ಪುರುಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಂ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ, ಪುರುಷನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಜ್ಞಾನ ಜನನಾಥ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬೇಡಾದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ, ಆದರೂ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ದುರ್ಗಂಧ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತೃಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉದಾಸೀನವಾದ ತೃಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಪುರುಷನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತವತು ಪುರುಷ ಏವ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ ಧ್ಯಾನಂ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಹಿ ಸತ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆ ಏವ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಳು? ನತು ಜ್ಞಾನಂ ಜಾತಂ ಇತ್ತೇವ ಉದಾಸೀನ ವಿಪರೀತ ಯೋರಪಿ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಂ ತೃಣಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ಉದಾಸೀನವಾದ ತೃಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ಹುಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಹುಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೇನೋ? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಂಧ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ದುರ್ಗಂಧವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನ ಇವನು? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ತಾನ ಸರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಅಯಂ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾವು ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯವುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಿಚಾರ. ತಥಾಚ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಥಾಚ ಏನು? ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ದೋಷ ಕಲುಷಿತಾನಿ ನಯನಾದೀನಿ ವಿಪರ್ಯಯಂ ಜನಯಂತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಯಾವುದು ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ? ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದಾಗ. ಶುಕ್ತಿ ಬೇರೆ ರಜತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದಾಗ ಕಾಚಾದಿ ದೋಷಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನ. ಆ ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ, ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೇ ಹೊರತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಮೇದಂ ಇಷ್ಟಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಇಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನತು ಪುರುಷ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರವರ್ತಯಿತು ಅರ್ಹತಿ. ಪ್ರವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ
ರಜತಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಥಾತ್ವೇ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವರ್ತಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿವರ್ತಕವಾದದ್ದರ ಸಾದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿವೃತ್ತನು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾತ್ವೇ ನಿವರ್ತಕ ಸಾದೃಶ್ಯಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಾನ್ ನಿವರ್ತೇತಾತಾಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿನೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಅಭೇದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಶುಕ್ತಿರಜಿತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೇದ ಅಗ್ರಹನೇ ಕಾರಣ, ಸರಿ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾಭಾಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಟೀಕಾಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ದ್ವಾರೇಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೋ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣ.